کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون کا پریس کلب کے باہر کیمپ، کارکنان کی بڑی تعداد موجود، بھارتی مظالم کی مذمت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے نعرے، قومی اور کشمیری پرچموں کی بہار، خواجہ سعد رفیق، شائستہ پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، چودھری شہباز اور سابق میں مبشر جاوید کا خطاب، آخری دم تک کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ۔ کشمیر صرف سری نگر کا نام نہیں ہے، کشمیر جموں سے شروع ہوتا ہے اور لداخ تک جاتا ہے اور سیاچن تک جاتا ہے۔ ہمیں مکمل کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ وادی جنت نظیر کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلم لیگ کاف کی اظہار یکجہتی کشمیر ریلی، کامل علی آغا کی قیادت میں نکالی گئی ریلی کے شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ حکومت کشمیر کا مقدمہ ہار چکی ہے، موجودہ حکومت ایک گانے اور 1 منٹ کی خاموشی تک پہنچ گئی۔ پی پی رہنما چودھری منظور کا پیپلز پارٹی کے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ میں خطاب، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، بولے پنجاب کے دریاؤں میں کشمیریوں کا خون شامل ہے، ہم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ریلیاں، جلسے، تقریبات کا انعقاد، مال روڈ شاہراہ کشمیر بن گئی۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجر برادری بھی میدان میں عمل میں، تاریخی شاہراہ پر بڑی ریلی کا انعقاد، تاجر رہنما سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہائی کورٹ میں یوم سیاہ، صدر ہائی کورٹ بار نصر اللہ ورائش کی قیادت میں جی پی او چوک تک ریلی، وکلا کے بھارتی مظالم اور عالمی بے حسی کے خلاف نعرے، بار قیادت کا اقوام متحدہ سے ناروا پابندیوں کے نوٹس کا مطالبہ، سیشن کورٹ میں بھی وکلا کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ماڈل ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن بھی کشمیریوں کے حق کے لیے نکل پڑی۔ ماڈل ٹاؤن پارک کے ریلی کا انعقاد، چیئرمین یاسر بٹ، رائد جابر، حاجی اسحاق، ممتاز حسین اور دیگر کی شرکت۔ شرکا بولے ہر مشکل گھڑی میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں غاصب بھارت کی بربریت کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرا میڈکس کی بھی ریلی، سروسز اور پی آئی سی کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرکا کے کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے اور بھارتی مظالم کی مذمت میں بینرز لہرائے۔ 366 دن لاک ڈاؤن کے مارے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، ایپکا محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے ریلی، مودی اور غاصب بھارتی سورماؤں کے خلاف نعرے، عالمی اداروں سے مداخلت کا مطالبہ۔ پنجاب یونیورسٹی میں اکیڈیمک سٹاف کی کشمیر ریلی، وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر کی قیادت میں تدریسی عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا ریلی کے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے، کشمیر کے جھنڈے بھی بلند کیے۔ چلو چلو کشمیر چلو، اگلی منزل سری نگر، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مقبوضہ وادی کا وقت دکھانے کے لیے گھڑی نصب، مظالم کے شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاؤنج اور پارکنگ ایریا میں قومی پرچم اور مذمتی بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ یوم استحصال کشمیر پر صحافتی تنظیموں کے زیر اہتمام پریس کلب میں سیمینار، صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان سمیت تجزیہ کاروں اور میڈیا نمائندگان کا تقریب سے خطاب، مقررین کا آزادی کی جدوجہد پر کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش، بھارتی مظالم کی مذمت اور عالمی برادری سے مودی کی ہٹلر گردی پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یہ لہو جتنا بہے گا رنگ لاتا جائے گا، راہ آزادی میں تازہ گل کھلاتا جائے گا۔ لہو جتنا بہے گا رنگ لاتا جائے گا، راہ آزادی میں تازہ گل کھلاتا جائے گا۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اینکر پرسن حامد میر کا کشمیر میں بھارتی محاصرے کا سال مکمل ہونے پر ویڈیو پیغام، بولے سری نگر میں شہیدوں کے مزاروں سے بھارتی فوج کو کشمیر سے نکل جانے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔
पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 15 मिनट की ताखीर से शुरू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इजलास में मौजूद। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर कानून राजा बशारत ने पेश की। आलमी शोहरत याफ्ता आइसक्रीम ब्रांड बास्किन रॉबिन के ओहदेदारान का सिटी न्यूज नेटवर्क हेड ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में होने वाले काम का जायजा लिया। मीडिया वर्कर्स ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क तकसीम किए। गोल्ड मार्केट में पहुंचा सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड। 2 रोज के दौरान 5,900 रुपए इजाफे से फी तोला सोने का नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरात की कीमत 1,29,100 रुपए हो गई। डॉलर के इंटरबैंक रेट में भी इजाफा। मुल्की करेंसी में डॉलर 51 पैसे बढ़कर 168 रुपए 15 पैसे का हो गया। तालीम के मुहाफिजों का निज़ाम तालीम पर डाका। पंजाब हायर एजुकेशन अफसरान की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से साज़बाज़ का इंकशाफ। कवायद और ज़वाबित पर पूरा न उतरने के बावजूद यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स की मंजूरी के लिए मीटिंग मिनट्स तब्दील करवाने की कोशिश। मुजरिमाना इकदाम की निशानदही पर महकमा हायर एजुकेशन का मिनट्स रोकने का हुक्म। जिम्मेदारान के खिलाफ केस नैब को भेजने की सिफारिश। पंजाब ब्यूरोक्रेसी के बाद पुलिस अफसरान की भी लॉटरी निकल आई। काबीना कमेटी राय खजाना ने यूटिलिटी अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 17 से 22 तक के पुलिस अफसरान की तनख्वाहों में 70,000 से लेकर 99,000 रुपए माहाना तक का अलाउंस मिलेगा। LDA 35,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स बनाएगा। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का PC1 तैयार। 1 खरब 92 अरब के PC1 की मंजूरी गवर्निंग बॉडी के इजलास में ली जाएगी। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के इकदाम के लिए फैक्ट्रियों को 60 रोज की मोहलत। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले 152 भट्टा मालिकान को नोटिस जारी। पोल्यूशन कंट्रोल के आलात न लगाने पर 400 फैक्ट्रियों को भी तंबीही नोटिस जारी किए गए। फसल जलाने के खिलाफ दफा 144 के निफाज की तजवीज। माहौलियाती कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा। पंजाब के 2 बड़ों का सियासी सूरत हाल पर गौर। गवर्नर पंजाब और वजीर आला की अहम मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात, अपोजिशन की सरगर्मियों और गुड गवर्नेंस के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में पंजाब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आज अहम इजलास। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब और वजीर आला को इस्लामाबाद तलब कर लिया। इजलास में इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात, सूबे की सियासी सूरत हाल और गुड गवर्नेंस का जायजा लिया जाएगा। कश्मीर जन्नत है, वो किसी हिंदू की नहीं हो सकती। चेयरमैन तंजीम इत्तेहाद उम्मत पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी और मौलाना ताहिर अशरफी की दीगर उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम कहते हैं कश्मीरी मुसलमान 365 दिन से घरों में कैद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की अहम ताकतें भारत को 5 अगस्त 2019 का फैसला वापस लेने पर आमादा करें। कैसर नज़ीर बट तब्दील। मोहम्मद आजम सरोया नए सेशन जज लाहौर तैनात। 9 सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। तब्दील होने वाले तमाम जजेस को 11 अगस्त तक चार्ज संभालने की हिदायत भी जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज। पहले BA और BSc पार्ट 2 के पर्चे। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद का ऑनलाइन इम्तिहानात के कंट्रोल रूम का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। शोहदाए पुलिस के इसाले सवाब के लिए महफिल किरात का इनेकाद। मुबारक महफिल का इनेकाद कुल मुसालिक उलमा बोर्ड की जानिब से किया गया। उलमा कराम की दिल सोज आवाज ने समा बांध दिया। लाहौर टैक्स बार के सालाना इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। लाहौर टैक्स बार के उम्मीदवारों की लाहौर हाईकोर्ट बार आमद। वोट हासिल करने के लिए वकला से राब्ते किए। मुख्तलिफ वकला ग्रुप्स ने उम्मीदवारों को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। और शहर में तूफानी बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की 9 अगस्त से 11 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई, जबकि शहर के मुतादिद नालों की सफाई न हो सकी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत जारी कर दी।
افسران کو تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کے بلا تعطل آپریشن کو یقینی بنانے کا بھی حکم۔